Hi dear friends, the last chapter we have discussed about what? Please think about the last chapter. It was about the dignity of the labor. Dignity of the labor. Whatever works we are doing, we should do the works in a good sense. If any work is doing in a sincere manner and the purpose is good, and that work will be dignified with the intention of the work. നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും ആ ജോലി നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ്, നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജോലി എല്ലാം മഹത്വരമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് whatever works we are doing, do it with the good purpose and good intention, that will be dignified. So now come to the next chapter. This chapter is about the preciousness of water. You know that there is a famous poem, water, water everywhere, not a drop to drink. എല്ലായിടത്തും വെള്ളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല കുടിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ജലത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. The value of a drop of water, that is very, very big. So in this chapter, we are discussing about the preciousness, the value, the price of water. First of all, please take this page number 65. And it's a God's precious gift. Water is God's precious gift. So in the first paragraph, we are discussing about tsunami. The spelling of tsunami, you should clarify. You should be very careful about writing the spelling of tsunami. Tsunami is pronounced is tsunami, but the spelling T, yes, you should describe it here. Tsunami, T-S-U-N-A-M-I, tsunami. You know that. Have you heard about the tsunami of 2004? I think maybe you may be born, your year of birth may be on that year, 2004. There was a tsunami take place in 2004, and you know that the casualties are so many. Here we can see that is describing us 150,000 people were dead, and millions more were homeless across 11 countries, and more casualties took place those who are living in the seashore, coastal area, because when the tsunami is affecting, the dangerous effect of the tsunami may be affected the coastal area of the sea. So here you may think about who will know first about tsunami. Here it is describing the tribe of nomadic fishermen called Mokmen. അതായത് who is nomad? Nomad ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ നൊമാഡാണ്. ഇപ്പൊ നൊമാഡ് അങ്ങനെ ഫിഷർമാൻ, മുക്കുവന്മാരിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൊമാഡ്സ്. അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വീടുമില്ല, അവരിങ്ങനെ ഊര് തേടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പോ ട്രൈബ് ഓഫ് നൊമാഡിക് ഫിഷർമാൻ, അങ്ങനെ ഒരു മുക്കുവന്മാരുടെ ഒരു ട്രൈബ് ഗോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ബർമയില്, അതായത് തായ്ലൻഡില് ഒരു മുക്കുവ ഗോത്രത്തിന്റെ പേരാണ് മൊഖൻ. അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സുനാമിയെ കുറിച്ചുള്ള എവിഡൻസ്, അവർക്ക് ആ സുനാമിയെ കുറിച്ചുള്ള സൈൻ അവർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ these tribes have minimal connection with the outside world and still retain their nomadic lifestyle, and they recognize the sign. അവരാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ
ഇതിന്റെ ചലനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരാണ്. അങ്ങനെ when they saw sea behaving strangely, കടല് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ നേച്ചർ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു സുനാമിയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ നൊമാഡ്സിന് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി സംബന്ധിച്ചില്ല. അവര് വേഗം അവിടുന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു. Though their close relationship with the ocean forewarned them for the imminent disaster. അവരെ ഈ കടലുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധം, ആ ബന്ധം അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ സുനാമിയുടെ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർ വേഗം ആ സ്ഥലം മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർക്കധികം നാശം ഉണ്ടായില്ല. സോ here we can see the first human being space. ആദ്യം മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ സോവിയറ്റ് കോസ്മോനോട്ട് യൂറി ഗഗാറിൻ radioed to the ground control as he made one full circle around the earth. ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ യൂറി ഗഗാറിൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ബഹിരാകാശത്ത് കാലുകുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു ഹരിതാഭകരമായിരുന്നു, പച്ചപ്പാർന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന്. എർത്ത് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ബ്ലൂ, പച്ച കളർന്ന ബ്ലൂ മാർബിൾ ഫ്രം ദ സ്പേസ്. ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബ്ലൂ മാർബിൾ കണക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിവേഴ്സ്, സീസ്, ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലേക്സ്. ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഭൂമി ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക, നീല നിറമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുക. അതിന് കാരണം ഈ ഭൂമിയുടെ 70% വാട്ടറാണ്, കവർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. 70%, 70% എർത്ത് സർഫസ് കവർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ, 97% വാട്ടർ. ഈ 70%ത്തിൽ 90% വാട്ടർ ഓൺ ദ എർത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ്, ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2% ഓഫ് ഗ്ലേസിയർ ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഞ്ഞുനിരകളാണ് 2%. 1%, 1% മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ പ്യൂർ വാട്ടർ, കുടിക്കാൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ only 1% എന്ന് പറയുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ value on the preciousness of this water. Only 1% is drinking water. Then role of water in culture and religion. ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും മതത്തിലും വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയുക. All great civilization of the world have flourished besides rivers of water bodies. നമുക്കറിയാം, നദീതട സംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം, മോഹൻജദ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം, ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് തന്നെ നദിയുടെ തീരത്താണ്, അതായത് നദീമുഖത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെസപ്പൊട്ടോമിയ ഈ സോ കോൾഡ് ക്രൈഡിൽ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ is situated in the major rivers Tigris and Euphrates. മെസപ്പൊട്ടോമിയ 2 നദികളുടെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ടൈഗ്രീസ് ആൻഡ് യൂഫ്രട്ടീസ്. The ancient society of the Egyptians depended entirely upon the Nile നദിയുടെ തീരത്ത്. So the Indus Valley civilization also flourished basin of river Indus. സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത്. You can see the dependence of water and cultural fabrics community. ഓരോ സമൂഹവും നേടിയെടുക്കുന്നത്, അത് വളർന്നു വന്നത് ഈ നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ്. There is also a spiritual dimension according to the simple yet multi-faceted element made of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. When we calculate the water in the chemical counting, we can see H2O. H2O, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So the ancient Greek venerated a large number of sea deities, including Sidon, a king of sea, Hebe, the goddesses of water. Then here maybe one
one word questions maybe come like this: who is the god of sea? So the king of the sea, who is venerated as the king of sea? And Seidon, the name is Seidon. Then who is the goddess of water? That is Hebe. And in the Hindu tradition, Ganga is the goddess of water. Varuna, the lord of rain. And here in some of the mythologies, it gives prominence to water. Sadhana, the goddess of the sea. The goddess of the sea is Sedna. And there are numerous gods, deities, the deities of gods in connection with water. No. Come to the next. Water has central place in the practice and beliefs of many religions. പല മതങ്ങളുടെയും വെള്ളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പല പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്കും നിർവഹിക്കുന്നത് ജലം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Water, the primarily water's cleaning properties. ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജലത്തിന്റെ പ്രധാന കടമ. Water washes the impurities and pollutants and purifies objects and rituals also. Here we can see there are different practices of water in different religions. Here in Christian religion, using water in order to give sacrament of baptism. മാമോദീസ പരിക്രമം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ജലം കൊണ്ടാണ് മാമോദീസ പരിക്രമം ചെയ്തത്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാമോദീസ മുക്കുക എന്ന് പറയും. ആ മാമോദീസ മുക്കുക ജലം കൊണ്ടാണ്. ഇൻ ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ sacredness of water, purification of water. Because whenever the Islam community, the people of Islam community is moving to the worship, they will purify with the water, then only they will enter into their mosque. So that is a very important thing in the Islam religion. Then here in Indian culture, the greeting of a guest with a glass of water is seen as a mark of respect and welcome. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പച്ചവെള്ളം കൊടുത്ത്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആതിഥ്യമര്യാദയാണ്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തരുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കൾച്ചർ. സോ ചലഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. ഇനി എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണ്? അത് വാട്ടർ ഇത് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്താണ്? വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ജലത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം, ഇല്ലായ്മ. That is lack of sufficient available water resources to meet the demands of water use. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So the next heading is challenges to water conservation. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള വെല്ലുവിളി എന്താണ്? ഒന്നാമതായിട്ട് ആദ്യം തന്നത്തെ വെല്ലുവിളി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ജലദാരിദ്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, 2.8 ബില്യൺ പീപ്പിൾ, ലോകത്ത് 2.8 ബില്യൺ പീപ്പിൾ ഓരോ മാസവും ജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെട്ടോട്ട് ഓടുക. അത് നമ്മൾ കാണണം. പിന്നെ മോർ ദാൻ 1.2 ബില്യൺ പീപ്പിൾ ആർ ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ശുദ്ധജലം, കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധജലം, ആ ശുദ്ധജലം ഇല്ലാതെയാകുന്നത്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എത്രയാ? 1.2 ബില്യൺ ആളുകൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്, സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് വരുന്നത് പൊല്യൂഷനാണ്. പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. നമുക്കറിയാം, നല്ല ശുദ്ധജല ശേഖരണിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പുഴകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ്,
ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ കാരണം എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ആ മാലിന്യത്തിന്റെ ചാലുകൾ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ചാലിയ റിവർ, ന്യൂസ് അബൌട്ട് ചാലിയ റിവർ. ആ ചാലിയ റിവറിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചത്തുപോകുന്നു. കാരണം ചാലിയാർ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ്, അതിന്റെ CH, അതിന്റെ ഒഴുക്ക് ചാല് നേരെ അങ്ങോട്ടാ ചാലിയാർ പുഴയിലോട്ടാ. അതിന്റെ നമ്മുടെ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ പുഴ മലിനമാകാൻ കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. മൂവാറ്റുപുഴ പുഴയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വേസ്റ്റ് ഓടകള് ഈ നേരെ പുഴയിലേക്ക് വിടുന്നു. സോ യു ഷുഡ് be very careful about the pollution of water. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ആണ് അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അഫക്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ഇൻ ദീസ് ബോഡീസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോ ജലത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവികൾക്കും ആ ജലം കുടിക്കുന്നവർക്കും ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? Something we can do in order to save the water. So, in order to save the water and the water wastage, water pollution, there are certain things we can do. First one is that do not keep the tap running while brushing your teeth. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രഷ് തേക്കാറുണ്ട്, പല്ല് തേക്കാറുണ്ട്. ഈ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഈ ടാപ്പിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും നനയ്ക്കാൻ. ചില ബിരുദന്മാര് ഈ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ നനച്ചു, അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടാപ്പ്, ദെൻ ബ്രഷ് ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ടേക്ക് എ ബാത്ത് യൂസിങ് ബക്കറ്റ് ആൻഡ് മഗ്. ചിലവര് കുളിമുറിയിലോട്ട് കയറിയാൽ ഷവർ അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകളോളം അതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. എന്തുമാത്രം ജലമാ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്ത് മഗ്ഗിലെടുത്ത് ഒഴിച്ചാല് എത്രമാത്രം വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ആസ്ക് അഡൽട്സ് ടു ഫിക്സ് ലീക്കിംഗ് ടാപ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലഷസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ ലീക്കായിട്ട് ഓരോ തുള്ളി ഡ്രോപ്പ് ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മുതിർന്നവരോട് പറയുക. ദെൻ യൂസ് റെയിൻ വാട്ടർ ടു വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് വാഷസ് എനി വെഹിക്കിൾസ്. നമുക്കറിയാം മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ചില വീടുകളിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന്. ഈ മഴവെള്ള സംഭരണികളിലെ വെള്ളമെടുത്ത് അത് ഈ ചെടികളൊക്കെ വാട്ടർ നനയ്ക്കാനും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആൻഡ് ഏർലി മോർണിംഗ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെടി നനയ്ക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ട കൃഷിയിടങ്ങൾ നനയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, 8 മണിക്ക് മുമ്പ് 5 മണിക്ക് ശേഷം ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചൂട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം അപ്പാടെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. Then use a bucket and sponge to wash any vehicle instead of hose. ചിലര് ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഹോസ് വാങ്ങിച്ച് ആ ഹോസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചിറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുമാത്രം വെള്ളമാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം പിടിച്ചൊരു മഗ്ഗിനെ അത് ഒഴിച്ചാൽ ആ വെള്ളം എന്തുമാത്രം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Then use a big bowl to wash fruits and vegetables instead of rinsing them under the running water. ചിലര് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് റിൻസ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത്രയും വെള്ളം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. യൂസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ only when there is a full load. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ആണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഈ വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ, ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ജലമാണ്. എന്നാൽ ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയാൽ അത്രയും ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആ വെള്ളവും ഒരു ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ലോഡ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട ശേഷം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. ദെൻ സ്വീപ് ദ പോർച്ച്
ഡ്രൈവ് അവേ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹോസ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പോർച്ചും നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റി അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം. നൗ it is your turn to write down page 68 at home in the school. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതുക. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, in this chapter we learned about the importance and the preciousness of water. So water is very precious, it's a God's gift, and you have to save the water, don't pollute the water. So thank you very much, have a nice day.